Assalamu alaikum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan o'tgan temamiz bo'linuv belgilari. Demak, temamizni boshlaymiz. Bo'linuv belgilari deganda, misol uchun eng birinchi apoyi 2 deb boshlaymiz. Misol uchun, mana to'mida P, Q, R degan sonlar berildi. Misol million, trillion degan sonlar berilsa, buning qaysi 2 ga qoldiqsiz bo'linadi deb so'raydi bizlarga. 2 ga bo'linish uchun buni deb bag'ana turida bo'lish shart emas to'liq turida. Ya'ni 2 ga bo'linish uchun sonimiz sharti sonning oxirgi sifrasi oxiri jup bo'lishi kerak. Jup sonlar qanday sonlar? 0, 2, 4, 6, 8. Turibmi? Ya'ni chotniy bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha sonning oxirgi sifra o'sha jup son bo'lib ta'minlansa, u 2 ga demak qoldiqsiz bo'linadi deymiz biz asatga. Ya'ni qarang, misolda 2 ga bo'linadi, bo'linmaydi bo'lish uchun kimga qaraymiz? Yugurib borib, eng oxirida 6 ga qaraymiz. 6 jup demak nasan 2 ga bo'lgan кезде qoldiq chiqmaydi o'sha. Aniq bo'linadi degan so'z. Keyingi Q bo'linma bo'linmaymi? Ya'ni 3 tutab olamiz. 3 taqsan, u 3 2 ga bo'lmaydi degan so'z. Demak, narsani bo'lib ko'rsangiz 2 ga bo'lmaydi, ya'ni butun bo'lchak son paydo bo'ladi. Ta keyingisi narsani 2 ga bo'linadimi, bo'lmaymi? Bo'lmaydi. Bo'linadi, to'g'risi o'zi 4 jup son. Tak, davom etamiz. Keyingisi 4. 4 ga bo'linish sharti, 4 ga misol uchun bularning qaysi biri 4 ga qoldiqsiz bo'linadi desa, sonning oxirgi 2 sifrasi 4 ga bo'linishi kerak. 4 ga. Hamsa oxirgi 2 ne bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Demak, mana sonimiz 4 ga bo'linadi, bo'lmaydi bo'lish uchun biz eng oxirida 56 ni tutamiz. 56 4 ga bo'linadimi? Deb asli bo'lib ko'rsangiz bo'ladi, cho'nib. 56 4 ga necha? Birdan beramiz 4, 16, 4, 16. Ne qiladi? Bo'linadi degan so'z. Demak, bu narsamiz oxirgi 2 sifrasi 4 ga bo'linsa, demak, bu narsaning 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingisi n bo'linadimi? 83 ustab olamiz oxirgi 2 sifrasi. 83 ne qilmaydi? 4 ga bo'lmaydi. 3 chiqmaydi 4 dan. Tak, bu bo'linadimi? Bo'linadi. Sababi oxirgi 2 ni 0. Oxiri 2 0 bilan ta'minlansa-da, u 4 ga ne qiladi degan so'z qoldiqsiz bo'linadi. Keyingisi 8. 8 ga bo'linish sharti, masalan, qaysi biri 8 ga qoldiqsiz bo'linadi? 8 ga bo'linish sharti sonning oxirgi 3 sifrasi 8 ga bo'lishi kerak. Bo'lmasa, shu yerda ne bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Demak, Q 8 ga bo'linadi, bo'lmaydi bo'lish uchun ne qilamiz? 256 ni olamiz. 256 8 ga bo'linadimi? Deb bo'lib ko'rsangiz, shali 24 dan bo'ladi. 16, 2, уже ne qildi? Bo'lib ketdi. Demak, bu 8 ga bo'linadi. Keyingisi n bo'linadi, bo'lmaydi bo'lish uchun 583 tutamiz. 583 bo'linadimi? Bo'lmaydi. Keyingisi se bo'linadi, ne uchun? Se 3 0 bilan topshiriladi. Demak, tushunilib qolsa, keyingisi 5 degan son. Sonimiz 5 ga bo'linadi, bo'lmaydi bo'lish uchun qaysi bir 5 ga qoldiqsiz bo'linadi, bo'lmaydi. Durust. Oxiri ne bo'lishi kerak? Sonning oxiri 0 yoki 5 bo'ladi. Sonning oxiri 0 yoki 5 bilan ta'minlansa, demak, bu 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Misol, P 5 ga bo'linadimi? Bo'linadi, so'zi nima bilan ta'minlanyapti? 0 bilan. Bu bo'lmaydi, bu bo'linadi. Davom etamiz. 3. Na sonlarning qaysi biri 3 ga qoldiqsiz bo'linadi desa, 3 ning sharti bunday. Misol uchun A, B, C degan 3 xonali son berilsa, so'ning sifrlarining qo'shindisi, ya'ni A ni, B ni, C ni qo'shasiz. Сөйтсе, qo'shilgan, kelib chiqqan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi bo'lsa, demak, o son 3 ga bo'linadi degan so'z. Demak, buna x 3 ga bo'linadi, bo'lmaydi bo'lish uchun biz ne qilamiz? 1 da 6 ni 4 da 8 2, ya'ni sifralarni qo'shib chiqamiz. Qo'shsak necha bo'ladi? 1 plus 6 plus 4 plus 8 plus 2. Bu necha bo'ladi? 21 bo'ladi. 21 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Unda bu narsani 3 ga bo'linadi deysiz. Keyingisi, bu narsani 3 ga bo'linadi, bo'lmaydi bo'lish uchun qo'shib chiqamiz. 4 ga 2 ni o'z. 6 ga 9 o'z. 15, 0 9 15, 0 9 15. 15 3 ga bo'linadimi? Demak, bu ham 3 ga bo'linadi degan so'z. Demak, z qo'sh 6, 12, 17, 25, 28. 28 3 ga bo'linadimi? Bo'lmaydi. Demak, bu son ham 3 ga bo'lmaydi. Tek x bilan y bo'linadi degan so'zda. 3 ga. Davom etamiz. 61 34 n degan son, endi uni qanday sifr qo'ygan кезде 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deydi. 3 ga bo'linish sharti ne edi? Sifrlarning qo'shindisi 3 ga bo'lishi kerak. Qo'shib chiqamiz. 6 1 9 7 7 3 9 10 14 14 plus n. Endi n ni ona biz javobdan olamiz-da. Misol uchun n ni ona 1 deb qo'ysam 15 bo'ladi. 15 bo'linadi. 4 qo'yib ko'r. 18 bo'ladi, ne qiladi? 3 ga bo'linadi. 2 ni qo'yib ko'r. 16 bo'lmaydi. Endi 1 4 bo'lib 7 ni qo'yib ko'r. 21. 7 dan ne qiladi degan so'z? Bo'ladi. Bulan bo'ladi, bulan bo'ladi, bulan bo'ladi. Biz qaysi javobni olamiz? Sira C javobni olamiz. Ko'plik javobni olamiz-da. Tushunildimi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi sonimiz 9. Nasallarning qaysi biri 9 ga qoldiqsiz bo'linadi desa, 9 ga bo'linish sharti
яғни бұл 3-ке ұқсайды. Яғни A, B, C деген мысал үшін 3 қаналы сан берілген болса, сол санның цифрларының қосындысы неше бөлінсе? 9-ға бөлінсе. 3-ке ұқсайды. 3-те бірақ неше бөліну керек? Цифрлар қосындысы 3-ке бөліну керек. 9-да 9-ға бөлінсе. Демек, мына x деген санымыз 9-ға бөлінен бөлінбейді білу үшін не қыламыз? Цифрларын қосып шығамыз. 1-ді 6-ны 4, 8, 2-ні қосамыз. Қосып көрсетейік. 4, 8, 2. Неше болады? 21 9-ға бөліне ма? Бөлінбейді. Демек, бұл санам 9-ға бөлінбейді. Мынаны қосып шығамыз. 6, 12, 17, 25, 27. 27 9-ға бөліне ма? 3 болады ғой. Дұрыс па? Демек, ол бөлінеді деген сөз, мына санам 9-ға бөлінеді деген сөз. Демек, бұл санымыз 9-ға бөлінеді бөлінбейді білу үшін цифрларын қосып шығамыз. Неше болады? 6, 15, 15, 15. 15 9-ға бөліне ма? Бөлінбейді. Демек, тек қана бөлінеді y екен да. Демек, бұл формулалар не үшін керек? Калькуляторсыз бөліп білу ұсылы. Демек, мына сан берілген, мына жұлдызшаның орнына қандай цифр қойған кезде, бұл сан 9-ға қалтқысыз бөлінеді дейді. Демек, 9-ға бөліну шартын істеп кетеміз. 9-ға бөліну үшін цифрларын қосыңыз, 9-ға бөліну керек, қосып шығамыз. 6, 12, 12, 13, 16, 23, 32 ма? Қате қосып кетпедік па? 12, 13, 16, неше? 30, 32 плюс жұлдызша деген сөз да. Демек, 32-ге жұлдызша жауаптан қосып көреміз. Мысал үшін 1-ді ғой. 33, 4-ді ғой. 33 9-ға бөлінбейді ғой. Мына бөлінбеді ма? Болды. Аржан қойып көшетіңіз. 8-ді ғой. 40-ға не қылмайды? 9-ға бөлінбейді. 5-ді ғой. 37-ді 9-ға бөлінбейді. 6-ны ғой. 38. 6-нан 60 3-те қойыншы. 3-ті ғой. 35. 35 9-ға бөліне ма? Онда 4-ті қойын дұрыс. Неше болады? 4 қойсам 36. 36 9-ға бөлінеді. Жауап да болады. Жауаптан пайдаланамыз да. Берді бір цифр қап қойды ма жазған кезде. Яқшы деген жоқ. Давам етеміз. Кейінгісі 11. 11-ге бөліну, мысалы, насалнамыз қайсы бір 11-ге қалтқысыз бөлінеді десе, 11-де сәл құрамалау қағидасын тыңлап аламыз, жақсылап. 11-ге бөліну үшін санның тақ орнында тұрған, яғни тақ позицияда тұрған санлардың қосындысы, жұп орнында тұрған позицияда санлардың қосындысының айырмасы келіп шыққан санымыз 11-ге бөлінсе, демек бұл сан 11-ге қалтқысыз бөлінеді деген сөз. Бұны мысалмен түсіндіріп берейін. Қағидадан көп адам түсінбеуі мүмкін. Яғни санның тақ саны емес, тақ орнында тұрған. Мысалы үшін 6-ны алсам, одан кейін бірінші орында, екінші, үшінші, төртінші, бесінші орында тұрды. Кейін 7, одан кейін 4. Тақ орнында тұрғанлар. Соларды қосамыз. 6-ны, 7-ні, 4-ті. Сонда 17-ге шығады. Кейін жұп орнында тұрғанлар өзіне өзіне. 3 пенен 3-ті қосамыз. Неше болады? 6 болады. Сөйтіп екеуін айырасаң, 17-ден 6-ны аламыз, яғни 11. Келіп шыққан саның 11-ге бөліне ма? 11 11-ге бөлінеді сұра. Демек, бұл саным 11-ге не алады деген сөз? Бөлінеді. Демек, түсінікті болса, кейінгісінен сөйтіп істейміз. Тақ орнында тұрғанлар не? 1 қосу, 4 қосу, 2. Неше болады? 7. Кейінен 6 білен 8. 14. 14-тен 7-ні ала бер. Неше болады? 7 11-ге бөліне ма? Демек, бұл 11-ге бөлінбейді. Кейінгісі ақырғысы. 7 мен 7 4. 7 7 4. Неше болады? 18. Кейінгісі 4 пенен 3 7. 18-де 7-ні аламыз. 11-ге бөліне ма? Демек, насанам 11-ге бөлінеді. Демек, x пенен z. Ақырғысы 7. 7-ге бөліну қағидасы жүдә бір қиын емес, бірақ бұны өзім бөліп көргеніңіз жақсылау. Мысалы, қараңыз, 7-ге бөліну қағидасын кітап бойынша шығарып қойған қағидасы. Мына сан 7-ге бөлінетін бөлінбейтін білу үшін ақырғы санды ұстап аламыз. Сөйтіп соны 2-ге көйтеміз. Неше болады? 10 болады. Сөйтіп одан алдыңғы санларды алып тастаймыз. Неше болады мынау? 64 83 емес пе? Соны алып тастаймыз. Келіп шыққан саны 7-ге бөлінсе, осан 7-ге қалтқысыз бөлінеді деген сөз. Одан көріп, соны отырған жерде 7-ге бөліп көргенне аңсат. Просто қағидасын біліп қойсаңыз болды. Яғни мысалы, 7-ге бөлінеді бөлінбейді білу үшін не қылады екенбіз? Ақырғы 3-ні не қыламыз? 2-ге көбейтеміз. Сөйтіп одан алдыңғы санларды 71, 72 алып тастауымыз керек деп. Содан келіп шыққан саным 7-ге бөлінсе деп айтасыз. Түсінікті ма? Одан деп 7-ге бөліп көрген қолайлау. Демек, түсінікті болса, есапларымызды бастаймыз. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Бүгінгі темамыз бойынша қолымызда 49 есап бар. Соның қайталанбайтын есапларын көріп шығамыз. Қайталанған есапларды шарт емес. Бірінші есабымыз 2-ге, мысалы үшін 2-ге бөлінбей тұрған санды іздейді. 2-ге бөліну шарты бағана айттық. 2-ге бөліну үшін ақыры не болу керек? Жұп болу керек. Демек, бөлінбей тұрған десе жұп болмау керек. Мысалы үшін А жауап не қылады? 2-ге бөлініп кетеді. Жұп себебі. Бұл болмайды да, 2-ге бөлініп кетеді. Бұл жауап, то есть
B javob 2'ye bölünedi. Cüp bulam. S javob ham bölünedi. D javob axir taqib olishib javobdi. So bölünbeydi so'radi. Shu bölün, biri bölünbey qoladi. Keyingi sams 2. 2 ham 5 ga bölünadigan sanni toping. Ya'ni qalqsiz bölünadi deb so'raydi. Demak, bizlar 2 ga 5 ga ikkovini birden bir vaqtda qanotlantirish uchun, shart ikkovini qanotlantirish uchun birinchi 2 ga bo'linsak arqaydi. Ansitlov. 2 ga bo'linish uchun sanning oxiri ne bo'lishi kerak? Jup bo'lishi kerak. Jup bo'lmasa u bölünbeydi. Demak, misol A javob ne qiladi? Chiqib ketadi. Oxiri taq. B javob chiqib ketadi. Oxiri 7. S javob 0, D javob 2. Bular turadi. Endi ikkinchi 5 ning shartini istaysiz. 5 ga bo'lish uchun oxiri ne bo'lishi kerak? 0 yamasa 5 bo'lar. 0 qanotlantiradi, al bu da 2 qanotlantirmay qoladi. Demak, tushunib bo'lsa, keyingisi 5-hisob. To'mendagilarning qaysi biri 25 ga qalqsiz bo'linadi dedi. 25 ga degan bizlar qag'ida o'tib 25 degan bu ne degan? 25 degan 5 ning kvadrati degan so'z. 5 ning ikkinchisidir. 5 ga o'tib 5 degan so'zda 5 ga bo'linish shart qanday edi? Oxiri 0 yamasa 5 bo'lar. Al 5 ning kvadrati bo'lsa, 25 degan so'z bo'lsa, oxiri emas, oxiriga 2 sifrasini ustaysiz. Tushundingmi? Misol uchun 2 ga bo'linish uchun oxiri jup bo'lishi kerak, 4 ga bo'linish uchun oxiriga 2 sifra, 4 ga 2 ning kvadrati, 8 ga bo'linish uchun 2 ning kubi bo'ldi. Ya'ni oxiri 3 sifra. 25 degan ham sol, 5 ning kvadrati bo'lishi uchun oxiri 2 sifralarini ko'rib chiqasiz. Oxiriga 2 sifrasi 25 ga bo'linsa, demak bu sonning o'zi ham 25 ga bo'linadi degan so'z. Misol 40 25 ga ne qilmaydi? Bo'linmaydi. 50 bo'linadi. 75 bo'linmaydi 25 ga. Bo'linadi ku. Bo'linadi, durustmi? 55 ne qilmaydi? Bo'lmaydi. Cho'tmada qancha yozildimi? Ko'rib bering. 5-hisobda bunday hisob ham yo'q-ku, men qancha yozib ketganman ku. Endi bo'lib tursin, kechirsizlar, qarang. 40 bo'linmaydi, 52 da bo'linmaydi, 20 da bo'linmaydi. 00 bo'lganda u ne qiladi? Bo'linadi. Demak, javob B bo'ladi. Davom etamiz. 11-hisob. To'mendagilarning qaysi biri 7 ga bo'linadi deydi. Qalqsiz bo'linadi. 7 ga bo'linish shartini aytdik. Ne qil dedik? Bag'ana oxirini ustab olamiz. So'ng 2 ko'paytamiz. 2 ko'paytsang necha? 8. Сөйтіп алдында 2-ні сода алып тастаймыз. 51-ден алып тастаймыз. Неше болады? 43 па? 43. 47-ге бөліне ма? Бөлмейді. Демек бұл бөлінбейді. Кеңсі. Ақырын ұсталды 2-ге өтеміз. 10. 63-ні алып тастаймыз. 53-ні не қылмайды? 7-ге? Кеңсі. 16. 82-ден 16-ны алып таста. Неше тұр? 64 па? 64 7-ге? То есть 64 емес 66 болған жер, 66 бөлмейді ғой. Кеңсі 2-ге қойды. 54-те 12-ні ал. 42. 42 не қылады? 7-ге жауап та болады. Демек қараң, сол айда бойынша 16-шы хесап 19-ға қалтқысыз бөлінеді дейді. 19-ның бізде қағидасын өтпедік. 19 сол 7-ге ұқсайды. 7-ның наоборотысы бірақ. Яғни ақырын ұстап аласың, 2-ге көбейтесің, неше болады? 0 емес пе? Сөйтіп алдындағы сол наоборот қосасың. 214 бола ма? Сөйтіп қосқан кезде пайда болған сан 19-ға бөліне ма? 19-ға бөліне ма? Бөліп бөлім сен деп. Асықпай. 19 неше болады? 2 24. Бөлінбейді? Кеңсі. Ақырын ұстауымыз 2-ге өтеміз. Неше? 6. Сөйтіп мынадан қосамыз 168-ге соң. Неше? 171. 171 19-ға бөліне ма? Бөлінбейді. Бөліне ма? Нешеден береміз сонда? 9-а ма? 81 дұрыс. Келеді екен. Демек бұл бөлінеді екен. Жоқ, бұл кетеді. Мынаны көрейік. 2-ге көйт. 2. Алдында 378 қос соған. 378 қоссам 377. Бөліне ма? Бөлінбейді. 2-ге көйт. 4. 515 қос соған. 519. Бұл бөлінбейді ғой. Түсінік ба? 19-ға қайдасы. 7-ге ұқсайды, просто 7-де алсақ, бұда не қылады екеміз? Қосамыз. Кейінге сағымыз 17. Жүта жақсы есаптардың көрі. 12-ге бөлінеді дейді. Біздер 2-ні өттік, 4-ті өттік, 3-ті, 8-ді, 7-ні, 9-ді, 11-ді өттік. Бірақ 12-ні өтпедік. 12-ні өтіп шартымыз, 12 деген нешемен шен көймесі? 12 деген. 3-пенен 4-тің көймесі. 3-пен 4-тің көймесі болса, 3-тің әм шартын, 4-тің әм шартын не қылу керек деген сөз қанат. Бірінші 4 үсті. 4-ге бөліну үшін не болу керек еді? Ақырғы 2 цифрасы. Бөлінеді, 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 бөлінеді. Бәрі бөлінеді екен, иә? Енді 3-тің қағидасы бойынша істейміз. 3-ге бөліну үшін цифрларын қосылысы 3-ге бөлінеді. Цифрларын қосып шығамыз. 7, 10, 14. 14 3-ге бөлінбейді. Демек пайдасы жоқ, бөлінбейді деген сөз. 4-ге бөлінгенмен 3-ге бөлінмесе 12-ге бөлінбейді.
қосып шық. 18 бола ма вообще? 18 3-ке бөліне ма? Демек бұл бөлінеді деген сөз. 3, 5, 9 ба? Дұрыс па? 6, 9. Бұлан бөлініп кетті ғой. Так, мынаны көрейік. 10, 15. Бұлан бөлініп кетті. Демек шарт бөлінеді емес? Бөлін 12-ге қалдықлы бөлінеді деген екен шарт. Қалдықлы бөлінеді. Қалдықлы бөлінеді деген сөз, қалдық шығып қалады деген сөз да. Яғни бөлінбейді деген сөз. Демек үшеуі бөлініп, жауап А болады да, бөлінбеген. Түсінікті ма? Шарт қате жазып кетіпсіз және. Так, 18. Төмендегілердің қайсысы бірі 46-ға бөлінеді дейді. Қалдықсыз. 46 дегеннен өтіп кетіп бізде. Бірақ 46-ден неше өту неше? 2 көбейту 23. 2-де 23-ке не қылу керек деген сөз? Бөліну керек. Мысалы үшін 26 деген сан 23-ке бөлінеді. Яғни 23-ке бөлінбейді. 2-ке бөлінеді. Бірақ 23-ке бөлінбейді. Мысалы үшін 23-ке бөлінеді, 58 2-ке бөлінеді ғой. Онда бұл бөлінеді деген сөз. 33 23-ке бөлінбейді. 15 23-ке бөлінбейді. Қате. 35 23-ке 2-ке бөлінбейді. 23-ке 2-ке бөлінбейді. Демек бұлам қате. Бөлінеді міне. Бұл. О жағдай ақырын ұстап отырып шертеміз деп едік. Әрқайсысын көріп шығамыз. Түсінікті жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі хесабымыз 19-ші хесап. Мына қосынды төмендегілердің қайсыбіріне қалдықсыз бөлінеді дейді. Бірінші 3 пен 9 тексерейік. 3 пен 9-ға бөліну үшін цифрларын қосындысын не қылу керек? Я 3-ке, я 9-ға бөлінсе, демек бұл бөлінеді деген сөз. Цифрларын қосып тексеріп көреміз. 1-ге 3 қосамыз 4, 4-ке 4 8, 8-ге 7 15, 15-ге 8 қоссақ 23. Так, қосамыз 4, 8, 15. Қосамыз 4, 8, қосамыз 4. Бәрін қоссақ 23, 15, 8, 4 қоссақ бұл 50 болады. 50 я 3-ке де бөлінбейді, я 50 9-ға да бөлінбейді. Бұлар жоқтан шығып кетеді деген сөз уже. Енді бұларды я 5 я 4 қанаттандыру үшін 5-ке бөлу үшін не болу керек? Ақыры 0 ямаса 5. Ақырын қосып көрсетсем болады. 8-ге 7 осы 15, 15-ге 4, 5-ке 4 9 болады, 9-ға 3 9 2. 5-ке де бөлінбейді ақырғысы. Яғни бұл демек 4-ке бөлінеді деген сөзді. 4-ке 4 өзі бір жоп қалды. 4-ке бөлу үшін біріншісінде сумманы есептайық қосындысын. Яғни 1 3 4 7 8-ді 1 3 4 7-ге кенен 1 3 4-ге кенен 13-ке қосайық. Неше болады? 15 15-ке 7 осы 22 ма? 2 етті. Так, мынау 10 15 70. Ар жағы 8 9 болады. Мынау 4 міне. Демек, мына сан ақырғы 2 цифрасын ұстаймыз. 72 4-ке бөліне ма? Бөлінеді ғой. Демек, бұл жауап Б болады. Демек, сөйтіп есептаймыз. Кейінгісі 21-ші хесап, жүдә жақсы хесаплардың бірі. Мына 1 2 3 4 5 6 қанал санымыз 72-ке қалдықсыз бөлінетін болса, x-тің не деп қойды? X-тің x-тің мәністерін көбеймесі ма? X-тің барлық қабілеттен мәністерін көбеймесін сұрады. Демек, 72-ке қалдықсыз бөлінсе деген сөз, 72 деген неше өту неше? 36 көбейту 2. 36 майдалайық. 9 көбейту 4, көбейту 2. 9 көбейту 8 деген сөз. Дұрыс па? 8-ге бөліну үшін не болу керек? 8-ге бөліну үшін. Санның ақырғы 3 цифрасы 8-ге бөліну. 3 цифрасы міне. Дұрыс па? Демек, Y-ті оны 1-ді қойсам бола ма? 714, мысал үшін, 714 8-ге бөліне ма? 71 бөлінбейді. Енді 1 бөлінбесе 2-ні қоямыз. Y-ті оны. 724 бөліне ма? Бөлінбейді. 734 не? 744 не? 744 бөлінсе, одан кейінгі сан неше болады? Әлбетте 764 бөліп көр. 764. 784 көр. 78-де 2. 78 бөлінеді. 7 кейінгісі 84. Өз 4-ге артып бара береді ғой. Демек, мына ізі Y-тіміздер мәністерін қабілеттер мәністер 4 пен 8 аламыз. Себебі 8-ге бөліну шарты ақырғы 3 цифрасы 8-ге бөліну. 8-ге бөліну үшін яттан цифр қойдық сол. Демек, Y-ның 4 я 8 болады. Енді X неше болады? Енді 4x 5 деген сан бар еді біздерде алдында. 9-ға бөліну шарты қандай еді? Цифрларының қосындысы. Қосып шық. 9 16 24 па?
24 плюс x. X-тон нешені қойсақ, 9-ға бөлінетін сан келіп шығады. 3-ті қойсақ дұрыс. Яғни 27, дұрыс па? Кейінгісі мынаны қосып көреміз. 9, 24, 28 ба? 28 плюс x. X-тон нешені қойсақ? 35 болу үшін 7. Дұрыс па? Сонда 35, то есть 8-ді қоямыз. 36. 36 сонда 9-ға не қылады? Бөлінеді. Демек, x-тің өзі қабыл етілген мәселе 3 пенен 8. Со 3 пен 8-дің не қылды деп біздерді жауап? Көбеймесін сұрап жатыр. 24 болады. Демек, түсінікті болса 23-ші есеп қойып Бұлам сондай есеп. Яғни мына қаналы санымыз 1, 2, 3, 4, 5 қаналы санымыз 55-ке қалтысыз бөлінсе x плюс y сұрап жатыр. 55-ке бөліну үшін не болу керек? 55 деген не деген? 5 көбейту 11 деген сөз. Берде 5-тен қанаттандыру керек, 11-ден қанаттандыру керек. 5-ке қанаттандыру үшін 5 болу үшін ізі не болу керек? Ақыры 0 ямаса 5. Яғни x 7, 3, 4, 0 болу керек, ямаса x 7, 3, 4, 5 болу керек. Дұрыс па? Енді екінші 11-ге бөлінуші айтқандай еді, санның тақ орнында тұрған санлардың қосындысы x 3, 0. x 3, 0. Қоссаң неше болады? x плюс 3 емес пе? Кейін жұп орнында тұрғанлар. 7 плюс 4 неше? 11. 60-тан кезде 11-ге бөліну үшін біздер неге x-ті орнына нешені қоямын мен? 8-ді қоямын, қараң. X-ті орнына 8-ді қойсам не болады? 11 болады. 11-ден 11-ді алсам не болады? 0 болады. 0 бөлінеді ғой 11-ге. Демек, бірінші x 8 болады екен. Кейінгісі мынау. Тақ орындағылар қосшамыз. x плюс 3 плюс 5 неше? x плюс 8. Жұп орындағылар. 4 плюс 7. 11 ма? Енді 11 шығу үшін x-тон нешен қоямыз? 3-ті қоямыз. Сонда 3-ті қойсаң 11 май ма? 11-ден 11-ді алсаң не болады сыра? 0 болады. 0 11-ге бөлінеді. Демек, x-ның екінші мәнісі 3, бірінші мәнісі 8. Солардың несін сұрап отыр? Қосынысын сұрап отыр, біздерде. Демек, біздерде y не болды айтпақшы? 0 білән 5 болды. Бірінші y-ің, то есть неге жазбайын? Y-ің 0 болды, y-ің 5 болды. Бірінші 0 болған кезде x неше болды біздерде? 8. Кейін екінші 5 болған кезде x неше? 3. Бәрі 8 шатты. Дұрыс па? Түсінікті ма? Жоқ 8. Давам етеміз. Кейінгі соған ұқсай несамыз. 1, 2, 3, 4, 5 қана салымыз 36-ға бөлінетін болса қалтысыз. X-тен үлкен мәнісі. 36-ға бөліну үшін не қыл деген сөздік жаңа? 9 көбейту 4. 9-дан 4-тен қанаттандыру керек. 4 қанаттандыру үшін ақырғы екі цифрасы не қылу керек? 4-ке қалтысыз бөліну керек. 4-ке бөліну үшін y-ға 0-ді қойсам 50 бола ма? 50 4-ке бөлінбейді ғой. 51 4-ке бөлінбейді. 52 бөлінеді 4-ке. Одан кейін 50 неше 4-ке бөлінеді? 56 бөлінеді. Енді 10-ды қоя алмайсың, себебі екі қана алсам болып кетті бұл кезде. Біздер цифр қойымыз керек. Демек, енді алдына жазып шығамыз. 72x. 72x міне. X орнына нешені қойымыз керек? 9-ға бөліну үшін цифрларын қосындысын тексеріп шығамыз. 9, 7, 16 плюс x. X орнына нешені қойсам 9-ға бөлінеді? 2-ні қойсам сау бұл. 2-ні қойсам 18 болады. Мысалы, 27 болу үшін нешені қою керек? 11. 11 қоя алмаймын, сол цифр емес, сан болып кетеді. Кейінгісі, мынаны тексереміз. 9, 11, 20 бола ма? 20 плюс x. X орнына нешені қоямыз бұл жерде? 7. 27 болады, сонда 9-ға бөлінеді. Демек, біздерде x-ның ең үлкен мәнісі неше? 7. Демек, түсінікті болса, сұраулар жоқ болса, жазып аламыз. Так, давам етеміз. Кейінгі сап 29-ші сап. 45-ке бөлінетұғын, надай 1, 2, 3, 4, 5 қанал сан берілген болса, x-ның ең үлкен мәнісін сұрауды. Демек, 45-ке бөліну үшін не болу керек? 45-тен неше неше? 9 көбейту 5. Бірінші 5-ке бөліну қағидасы. 5-ке бөліну үшін ақыры не болу керек? 0 ямаса 5. x 5 0 деп жазалым. 64 x 5 5 деп жазалым. Енді 9-ға бөліну шәрті. 9-ға бөліну үшін не болу керек? Цифрларын қосынысы. Қосамыз. 10, 15 плюс x. Мынаны қосып қоя берейік. 10, 20 плюс x. 9-ға бөліну үшін x орнына неше қоямыз? 3-ті қоямыз. Сонда 18-ді 9-ға бөлінеді. Неше қоямыз? 7-ні қоямыз. Сонда 27 болып не қалады? 3-ке бөлінеді. Біздерде x-ның ең үлкен мәнісі сол. Қайттан неше болды? 7 болды. Давам етеміз кейінгі сәт 32-ші сәп. 32-ның шәртін жауабын жазып қойып қараң, шәрт қызық екен 32. Екі қанал санның ізіне және осы санды жазудан пайда болған 4 қанал сан нешеге бөлінеді дейді. Любой бір екі қанал сан айтың. 20
2, мысал үшін. Соның ізіне қайттан соның өзін жаз дейді. 22. Яғни 2 қанал саны ізіне осы санды және жазудан пайда болған 4 қанал сан неше бөлінеді? Мына қайсы біріне бөлінеді? Оны бөлу үшін, қараң, оны бөлу үшін. Біздердің мынадай қағида бар. Тақ орындағы тұрғандарды қосамыз. 2-2-ні қос. 4 болмай ма? Сөйтіп, мына жұп орындағыларды қос. 4 болады. Сөйтіп, бір-біріне айырсаң сірә не шығады? 0 шығады. Бұл қағида кімде еді? 11-де еді. 11-дің қағидасы тақ орындаған жоқ орындағыларды қосып айырғаннан келіп шыққан сан 11-ге бөлінсе деген қағида бар ма еді? Демек, 11 қайсысында бар берді? Не? Д-да бар, иә? 11 көбейту 10 деген. Бірақ берді бұл 11-ге бөлінгенменен 10 деген қағид 10 бар екен ғой. 10-ды қанаттандырмайды бұл. Демек бұл, по-моему, 101-ді қанаттандырады. 101-ге бөлінеді мынау. Бөліп көреді. Иә? 101. Мысалы, және бір басқа сан айтын. 14. 14-тен қайттан 14-ті жазсақ, бұл қайттан 101-ге не қылады деген сөз? Бөлінеді деген сөз. Демек, 101-дің қағидасы сол екен да. Жауап С болады. 101-де, 101-де. Яғни, санлар 2 мәрте өзі жазылса, осыған 101-ге анық не қылады деген сөз? Бөліне береді деген сөз. Демек, бұл бір қағида ретінде берілген есап. Демек, давам етеміз 33-ші есап. Бұл сол қағидаға ұқсас. Жауаптарды жазып қойып. 2 қанал санның бірлер қанасындағы цифрлар олар қанасындағы цифрлардан 5-ке артық. Мысал үшін 2 қанал сан, қараң. Неше 2 қанал сан айтың мысал үшін? Неше? 10. 10 дейін болсаң, бірақ бұл жерде соның бірлер қанасы 0, олар қанасы 1 емес пе? Бірлер қанасында цифр, олар қанасында цифрына 5-ке артық. 5-ке көп болу керек. 1 болсан 10 неше болу керек деді? 16 болу керек деген сөз. Түсінік па? Және бір сан айт, мысалы 2 қанал. 26, мысал үшін. Демек, 2-ден мынау нешеге артық қазір? 4-ге артық. 5-ге артық болу үшін неше болу керек? 27 болу керек пе? Демек, сол сан, қараң, сол саннан цифрлар кері тәртіпте жазып, одан берілген сан айырылса, айырман ше бөлінеді. Содан кері тәртіпте жазайық дейді. 61 ме ма? 61-ден енді 16-ны ал. Неше шығады? 45 шығады. Мысалына 27 болса 72 ме ма керісі? 72-ден 27-ні ал. Бұлам сол 45 шығып кете жағымыз бе? Яғи? 45 шығады, е? 45. Демек, 45 қайсына бөлінеді? 9 менен жауапсы болады. Түсініңіз ба? Бұлам қатып қалған. Басқа сан ойласаңсам, сол жауап шыға береді. Демек, кейінгі есап 34-ші есап. 3 қанал санның цифрлары бірден кемейіп барады. Сол сан цифрлар оған кері тәртіпте жазылған санды айыру нәтижесінде пайда болған сан неше бөлінеді? Бұлам қағида, теория. Яғни 3 қанал сан цифрлар біреуден кемейіп барады. Мысал үшін 7 біреуден кемейіп барады сан 6, 5. 765 деген міне 3 қанал сан. Цифрлар біреуден кемейіп барды ғой. Сол саннан оған кері тәртіпте жазылған санды аласыз. Кері тәртіпте деген 567. Сол келіп шыққан сан, төмендегілердің қайсы біріне қалтқысыз бөлінеді десе, яғни қараң, демек бұған қағида бар, қағидасы мынадай. 3 қанал санның, біреуден кемейіп баратын санның, санлар кері тәртіпте жазылған санды айыру нәтижесінде пайда болған сан, бұл қатып қалған. Яғни 2-ге, 9-ға, 11-ге не қылады деген сөз қалдықсыз бөлінеді. Бұны жазып қойсаңыз болады. 3 қанал санның, яғни сол саннан, яғни 3 қанал сан біреуден кемейіп барады. Егер сол саннан цифрлары кері тәртіпте жазылған санда алудан пайда болған сан 2-ге, 9-ға, 11-ге қалтқысыз бөлінеді. Мысалы, мынаны тексеріп көрсеңіз, неде шығарымыз? Итогымыз неше? 198. 198 2-де, 9-ға да, 11-ге бөлінеді. Мынаны басқа сан ойлап тауып қойың. Басқа сан ойласаңсан бәрі сол болады. Мысалы үшін 5, 4, 3, я? Содан 345-ті алып көрің, бәрі сол зат келіп шығады. Түсінік ма? Демек, одан кейінгі есабымыз 35-ші есап. Мына қосынды, мына жауаплардың қайсы бірінде қалтқысыз бөлінеді дейді. Оны білу үшін 16 деген не қылды деген 2-нің 4 дәрежесі емес пе? Сыртына 5 деп қойын. Плюс 2-нің 15-і. Біздер өткен сабақларда өттік, дәреже мен дәреже не қылады? Көбейтіледі. 2-нің 20-сы ма? Сөйтіп екеуінде де 4 пен 5-ті өтіп 20 болды да. Екеуінде де неше бар? 2-нің 15 дәрежесін скобкадан сыртқа шығарып жіберілмен. Яғни мынада неше қалады сонда? 2-нің 5 дәрежесі қалады. Осы мынаның орнында 1 қалады. Тең 2-нің 15 дәрежесі көбейту, 2-ні 5 мәрте өтсең ше 32. 32 бірді қоссам 33. Қайсына бөлінеді? Д-ға. 2-нің 15 қызымызды ішінде 33 бар. 33-ке бөлініп кетеді. Жауап да болады. Демек түсінікті болса жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі есабымыз 36-шы есап. Шыда жақсы есаплардың бірі 36-ды айтады. 2 сан
izbez taq sanlar qo'shindisi. 2 izbez taq sanlar qo'shindisi tömündegilerin qaysi bilan har doim bo'linadi deydi. Izbez taq san ayting manga. 5 bilan 7. So'ng qo'shsang necha bo'ladi? 12. 12 3 ga da bo'linadi. 12 4 ga da bo'linadi. 12 6 ga da bo'linadi. Durustmi? Yana necha bor? Izbez taq san. Mana javob chiqib ketdikmi? 5 chiqib ketdi. 1 bilan 3 taq san. Qo'shsang 4. 4 3 ga bo'lmaydi. 4 4 ga bo'linadi. 4 6 ga javob ne bo'ladi ekan? S bo'ladi ekan. Demak, keyingisi 38-chi hisob. Bizda yaxshi so'rovlarning biri x ning eng kichik ma'nosida mana san 3 ga qaltisi bo'linadi deydi. X ning qanday eng kichik ma'nosida? 3 ga bo'linish sharti qanday edi? Sifrlarning qo'shindisi 3 ga bo'linadi. Sifrlarni qo'shsak ne? 3 bilan 5 9, 8, 8 ga 4 olsa 12. Uji bu ne qiladi? 3 ga bo'linib ketadi. 10 istish shartimiz. Nasibni 3 ga 5 9, 8 plus x. X ga nechini qo'shsang, x ning eng kichik ma'nosida 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'lish uchun x o'rniga 1 ni qo'ysak 7 kilik emasmi? 1 ni qo'ysam necha bo'ladi? 9. Misol bu yerda x o'rniga 4 ni qo'ysam ham bo'ladi. 12 bo'ladi. Biroq bizlarning x ning eng kichik ma'nosini so'rab o'tir. Odan keyingi hisob 44-chi hisob. Agar a ham b haliga natural san bo'ladigan bo'lsa, onda 2a plus b, 2a plus 8b albatta tömendagi sonlarning qaysini qaltisi bo'linadi deydi. Misol uchun bu yerda san qo'yib o'tirish shartimiz 2 ni necha chiqadi? 2a plus 8b. X ko'pmi sirtdan chiqadi u? A plus necha b? 4b qoladi. Bu yerda 2 ga bu ne qiladi degan so'z? Bo'linadi degan so'z. Tushundingizmi? Aға bға qanday san qo'ysangiz ham bu 2 ga aniq bo'linadi degan so'z. Misol boshqa sonlarni qo'ygan кезде siz 4, 12 da bo'lishi mumkin, biroq misol uchun bir gezar qanot aniq любой жағдайда qalagan жағдайда qanotlantirib turgansan 2 da. Javob A bo'ladi. Keyingi hisobimiz 48-chi hisob. Qarang, 48 ham bir yaxshi hisoblarning biri. 48 da aytadi. Har qanday 3 xonal sonning izini және сол sonda yozuvi bilan paydo qilingan 6 xonal son nechiga bo'linadi deydi. Ya'ni aytganda, misol uchun 3 xonal son deydi-da, har qanday 3 xonal son. Izni және сол 3 xonal son yozuvidan paydo bo'lgan 6 xonal son. Misol 3 xonal son ayting. 111 deb beradigan sen. 7 6 4, 764. Şimdi izni qaytadan 764 desek, necha xonal? O'sha 6 xonal son paydo bo'ldi. Demak, bizda qoida bor. 3 xonal sonning izni және сол 3 xonal sonda yozuvidan paydo bo'lgan son 7 ga, 11 ga 13'ge qaltisi bo'linadi. Bu teoriya. Bular miyada olmoq kerak. Tushundingizmi? Demak, buni 7 ga, 11 ga, 13 ga ne qiladi? Aniq bo'linadi degan so'z. Demak, 49-chi hisob oxirgi hisobimiz. Bular bir zo'r qiziq hisoblarning biri. 2 xonal sonning izni, сол 2 xonal sonda izbez 2 marta yozuv natijasida paydo qilingan 6 xonal son berilgan 2 xonal sondan necha marta ulkan bo'ladi deydi. Demak, qarang, 2 xonal son ayting, любой bir. 26 durust. So 26 ning izni so 2 xonal sonda izbez 2 marta yaz. 26, 26. Durustmi? Sol paydo bo'lgan 6 xonal son, paydo bo'lgan 6 xonal son, bag'ana bizlarning 26 emasmi-da? So 26 degan son 2 xonal sondan necha marta ulkan? 10 bo'lishun necha marta ulkan ekan bo'lishun? Marta desa ne qilamiz? Ko'paytamiz, yamasa bo'lamiz. Bir necha marta ulkan ekan bo'lishun? So 26 ni 26 ga bo'lib beramiz. Ne bo'ladi? 1 qo'y. 1 0 1 ne deb 1 0 7 1 0 7 1 bo'lacak. Tushundingmi? Және 1mi? Aha. Tushundingmi? Boshqa son o'ylasam so'z chiqadi. Necha marta ulkan, dastlabkisi necha marta ulkan degan bo'lish uchun so 26 dastlabkisini bo'lib jibirdik. Tushundingmi? Javob sonda S bo'ladi ekan. Demak, usmon 49 hisobimiz bugunga jumoqlanadi. So'rovlar yo'q bo'lsa, savobimiz usul yerda jumoqlaymiz.